Uh, what I thought was basically I have 2 points to share, so it might be very brief. But in effect, when we share, when all of us share from those two, three verses that we are reading, probably we'll learn more. So we are reading the confrontation of Jesus and Nicodemus. നിക്കോദിമോസും യേശുവും തമ്മിലുള്ള ആ സംവാദത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേഴ്സ് 7 മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. മേ ബി 7 to 11 വായിക്കാം. 4 verses. Verse 7, chapter 3, John chapter 3, verse 7 onwards. So do not be surprised when I say you must be born again. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind, but can't tell where it comes from or where it is going. So you can't explain how people are born of the Spirit. How are these things possible? Nicodemus asked. Jesus replied, you are a respected Jewish teacher, and yet you don't understand these things. I assure you, we tell you what we know and have seen, and yet you won't believe our testimony. But if you don't believe me when I tell you about earthly things, how can you possibly believe if I tell about heavenly things? ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നു. Chapter 3, verse 7 onwards. So do not be surprised when I say you must be born again. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind, but can't tell where it comes from or where it is going. So you can't explain how people are born of the Spirit. How are these things possible? Nicodemus asked. Jesus replied, you are a respected Jewish teacher, and yet you don't understand these things. I assure you, we tell you what we know and have seen, and yet you won't believe our testimony. But if you don't believe me when I tell you about earthly things, how can you possibly believe if I tell you about heavenly things? Maybe we'll meditate on these 4-5 verses കുറച്ചു നേരം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ we can take time to share, maybe 5 minutes or so.
Shall we start? ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ all of us, നമ്മളിപ്പം ആകപ്പാടെ എത്ര 9 പേരെ ഉള്ളൂ. All 9 of us can share, take maybe 3 or 4 minutes and share what you got from the and finally we will conclude. I think Ricky Jan has joined right now. I don't think he heard it. Hi Ricky, we were reading John chapter 3 verses 7 to 12. Apo we read through it. We were quietening ourselves and we were meditating on the word, and as and how God speaks to us and prompts us to share whatever it is. Feel free to share, and finally we will conclude. Ada ipam തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നെ. We were meditating on those verses. Meanwhile, you can read through it, and towards the end you can also share from your meditation. Okay. എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിയത്, ഞാൻ ആ പാരബിൾ പോലെ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but you do not know where it comes from and where it is going. അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ആ കാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്തിരി കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യാനേ നമുക്കത് പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്കത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ഇതിലൂടെ കർത്താവ് ശരിക്കും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഫീൽ ചെയ്ത് അത് അനുഭവിച്ചറിയാനേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ചിന്ത വന്നത്. അത് എത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ആ ഒരു ആ കാറ്റിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് ഒന്നും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. പകരം നമുക്കത് ശരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം ദൈവമാണ് അവിടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതെങ്ങനെ അത് എക്സാക്ട്ലി ശരിക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് അത് ഫീൽ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി രാഹുൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് നിക്കോദിമോസിനോട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേമിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. രാഹുൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാറ്റടിക്കുന്നത് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. രാഹുൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ കോൺസ്പീക്വസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് മിറക്കിൾസ് സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ദ ലോർഡ്സ് ഡൂയിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പല എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ പക്ഷെ പറയുന്നത്, എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തോളം ഇവിടെ പക്ഷെ പറയുന്നത് ബോൺ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആ ഒരു കാര്യമാണ്. രാഹുൽ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ആപ്റ്റാണ്, വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശവുമായിട്ടും അതിനെ എടുക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഇവിടെ വീണ്ടും ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും
ഇവനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പലരും ദൈവാത്മ പ്രേരിതമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഫേർട്ടിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എഫേർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് ജയിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പോ വാട്ട് എവർ വി ഡു നമ്മൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഫുൾ കൺട്രോൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാം. ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഗോസ്പൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കിങ്ഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ rather than looking into the results of it all, നമ്മൾ ഇത്ര പേരെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു മീൻസ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കി തീർത്താല് probably God can do wonders. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വീണ്ടും ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമുക്ക് അവിടെ അനുബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഞാനത് വായിച്ചപ്പം ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസില് 2nd ചാപ്റ്ററിൽ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ആത്മാവിനാൽ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അതില്ലാതെ പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആത്മാവ് നമ്മൾ ബോൺ അഗെയിൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിവേചിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാണോ അത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിനാല് അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആളുടെ ഉള്ളില് ആ സമയത്ത് ഒരു തെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് വിവേചിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാഹുല് പറഞ്ഞതും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിസ്സി PG പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോളേജിൽ അവർ 18 സ്റ്റുഡൻസേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പം എല്ലാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള റിലീജിയൻസിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം നിസ്സി ഇതുപോലെ വാക്യങ്ങള് എന്നും രാവിലെ വാക്യങ്ങള് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി മൊബൈൽ ആപ്പിനകത്തൂടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും. ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ച ദിവസം എല്ലാവരും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്, നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചുണ്ട് അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആ കൊച്ച് ഹിന്ദുവാ. അപ്പം അവളൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഇതയച്ചപ്പം മെസ്സേജ് അയച്ചു, എനിക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഈ വാക്യങ്ങള് വെച്ച് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഉള്ളിൽ പീസ് തന്നു എന്നൊക്കെ പറയാനിടയായി. അപ്പം നിസ്സി കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഒരു ഹിന്ദു കൊച്ചാണ്, അവരുടെ ഫാമിലി ഫുള്ള് ഭയങ്കര ഹിന്ദു ഭക്തരാണ്. പക്ഷെ ആ കൊച്ച് ഈ അവരുടെ EU പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈബിള് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഈ കൊച്ച് വീട്ടിലാരും കാണാതെ അത് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ആ പുള്ളിക്കാരി അത് സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പല ഇൻസിഡൻസ് വന്നപ്പോഴും ആ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി പീസ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ടിടയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇതൊക്കെ കാണുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു, അവർക്കിത് ലൈഫിൽ വലിയ വരുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ കാര്യം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാറ്റ് വരുന്ന പോലെ അത് ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള കൊച്ച് ആ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഇതുപോലെ ആ വിവേചിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലും
ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദൈവം നമുക്ക് അതിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. അപ്പം ആ വാക്യത്തിലൂടെ എനിക്ക് അത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ അത് ആ പാസേജ് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ വേഴ്സ് 7 ആണ്. യേശുത്താവ് നിക്കോദെമസിനോട് പറഞ്ഞത്, "ഡു നോട്ട് മാർവൽ ദാറ്റ് ഐ സെഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ബോൺ അഗെയിൻ." എന്തൊരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും നിക്കോദെമസിന് ആ ദിവസം ഉണ്ടായത്. നിക്കോദെമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഒരു നിക്കോദെമസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം, നിക്കോദെമസ് ആണെങ്കിൽ ആ യെരുശലേമിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുമ്പം കൂടുതലും ഈ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മമാരൊക്കെ പറയും, ഇതാ നിക്കോദെമസ്, അവരുടെ മക്കളോട് പറയും ഇതുപോലെ നീയും ആകണം. അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ, അതുപോലെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ലോയും എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ദിവസം യേശുവത്ത പറയുന്നത്, "ഡു നോട്ട് മാർവൽ ദാറ്റ് ഐ സെഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ബോൺ അഗെയിൻ." എന്തൊരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും അത്. ഷോക്ക് ടു ദ എന്താണ് കോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അത്രയും നാളും ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം, അത്രയും നാളും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം എന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടല്ലേ വെറുതെ ആയിട്ട് നിർത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ലെന്ന് നിക്കോദെമസിന് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കും അത്. അന്നേരം അതാദ്യം ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം. നമ്മളെപ്പോഴും ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടോ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നിക്കോദെമസിന് ആദ്യം അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടും വലിയൊരു റിലീജിയസ് ലീഡർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയാതെ പോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും കഴിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം, എല്ലാം എവറിത്തിങ് ബൈ ഗ്രേസ്. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത് എവറിത്തിങ് ബൈ ഗ്രേസ്. കർത്താവ് നമ്മളോട് ആ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പം രാഹുലും രഞ്ജു ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വിൻഡിന്റെ കാര്യം, അമിതജൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബോൺ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തില് 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, "Wind blows where it wishes and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes." ആ വിൻഡ് അടിക്കുമ്പം അതാണെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അടിക്കണം, എവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കാർക്കും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർ ഗോഡ്സ് വിൽ, ഗോഡ്സ് കൺട്രോൾ, ഗോഡ്സ് വിൽ ഇല്ലില്ല. അന്നേരം രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വില്ലില് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. കർത്താവിന്റെ വില്ലില്, കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ട്, where you hear its sound but you do not know where it comes from or where it goes. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം, ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പം ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ചോ എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കാര്യമോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതായത് ആ ചേഞ്ച് ഹൃദയത്തിൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആ ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവിസിബിൾ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് ആ വിൻഡ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയത്തില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് സൗണ്ട്. യു സീ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്, എ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. maybe we not be able to എന്താ പറയുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ the things that we loved earlier we will start to hate. That is not an extra, and that is not a physical manifestation. I mean, there would be physical manifestation, but most importantly it is an invisible ഹാർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 8-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, വിൻഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. സോ ആ രണ്ട് കാര്യം, ഡു നോട്ട് മാർവൽ ഐ സെഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ബോൺ അഗൈൻ, എന്തൊരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല സമയത്തും നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, നമ്മൾ സെൽഫ് റൈച്ചസ് ആണ്, നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഗുഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എവറിത്തിങ് അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം
വി ആർ നോട്ട് വർതി ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ഗോഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിക്കോദെമസിനോട് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് അവനും മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം. അതിനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? എനിക്കും ജിസം പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റിന്റെ കാര്യം അതുപോലെയാണ്. കാറ്റിന്റെ നമ്മള് നോർമലായിട്ട് നോക്കിയാലും കാറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഒന്ന് അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുക, അല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടൊരു എവിഡൻസ് അതിനില്ല. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്ന തെളിവല്ല, അതിനകത്തൊരു എവിഡന്റ് ആയിട്ടൊരു തെളിവ് അവിടെ കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അതാണ്. എനിക്കത് ആദ്യം അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എവിഡന്റ് ആയിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് അവിടെ കാണുമെന്നുള്ളത് അതായിരിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് 10-ാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു. യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് നീ അറിയുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നിക്കോദിമോസിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, കുറച്ചും കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് നിക്കോദിമോസിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, കാരണം അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വലുതായിരുന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിക്കോദിമോസ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ദൈവം വന്നൊരു പരിവർത്തനം എങ്ങനെ നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം. എനിക്കും ജോലജൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്യം തന്നെയാണ്. 10-ാം വാക്യം, യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ? അപ്പൊ എനിക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും എന്തുവാ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കിത് അറിയത്തില്ലേ എന്നുള്ള ലൈക്ക് അവന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജിനെ അല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാര്യം യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നത് അവൻ എന്തറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യത്തെയാണ്. സോ നിക്കോദിമോസ് അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിന്നത്. ഞാൻ അത് അസ്യൂം ചെയ്യുക. പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മനസ്സിലായത്, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യേശുക്രിസ്തു ചോദിക്കുവാണ്, നിനക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ലൈക്ക് നിനക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ള. അപ്പം നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്നൊരു സാധനം. കാര്യം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറവാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വാക്യമായിട്ട് എനിക്കിത് കാണാൻ കഴിയും. Hello, can you hear me? കേൾക്കാമോ? ഇപ്പം ഭവൻ പറഞ്ഞ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ, just this verse just came to my mind, so I just thought I'll share that from 1 Corinthians chapter 8 about verse 2. It's basically in context about food sacrifice to idols. So in that verse 2 were like about the arrogance that can come upon believers. No? Anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much, but the person who loves God is the one whom God recognizes. So just those two verses came into my mind when Bevan just spoke about that. But keeping that aside, I was just thinking about nammadeyakka jeevithangalil we come across a lot of people, right? For me, it's my parents, my siblings who haven't known the Lord. ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദൈവം ഇവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയങ്ങളിൽ the knowledge of God കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ?
ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളും ദ ക്രിയേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു നോളജ് അവരറിയോ അറിയാതെയോ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രീജഡ്ജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുത്താറുണ്ടോ? അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിക്കോദീമസിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ലൈക്ക് they have a genuine concern somewhere inside their heart that they haven't known God. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയണം. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒത്തിരി people really long to know that truth. And as നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കടന്നു വരുമ്പം it is so important for us. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. This Holy Spirit is like the wind moving, and it is constantly moving. Like our belief, our act of believing in God is also constantly moving like the Holy Spirit. It's an active process and it is not a passive one. For some reason, if we are living a passive life, we have to put a stop to that, and we have to proactively be involved in the work of God. That is the definition of believing, right? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ദൈവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നിക്കോദീമസിനെ പോലെ ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കത് അവരുടെ ആ ഒരു ലോങ്ങിങ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേക്കും God will reveal to us the exact longing in that person's heart. What needs to be told to that person, എങ്ങനെ ദൈവവചനം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, so that God can put that seed in their heart and God can cause that growth in their lives. അപ്പൊ നമുക്ക് I mean ഈ ഒരു വചനത്തിൽ നിന്ന് what I understand is the amount of responsibility അല്ലെ that God has given to each and every one of us, so that we are responsible by the power of the Holy Spirit to recognize that longing in that Nicodemus that God brings in each and every one of our lives. മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടരാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ we can move on to choose a passive life. പക്ഷെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ജീവിതം, we know what will happen to a person like that, right? If you cannot be of use to that person who's placed in front of you, God will bring someone else to do that work for him. So that is what I understood. This portion just wanted to what was striking for me also ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചതേ, നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഭാഗം most of the things ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഇതേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. That first part പറഞ്ഞത്, that is the third time that Christ is telling about being born again. അവസാനത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് ഇതൊരു ഉപമായിട്ട് പറയുന്നതാണല്ലോ അല്ലെ, വിൻഡ് കാറ്റ് പോകുന്ന പോലെ. So I just wanted to like കമിതൻ correctly അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ ഒരു പോർഷന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് becoming being born again. അതൊരു one time event ആണ് in each of our lives, definitely, which God himself has done. Eത്ര evident ആയിട്ട് we may be able to understand when that happened, how that happened and all of that. It depends, I think. പക്ഷേ it varies ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പക്ഷേ there is definitely a change in our life from a time when we had a certain belief system. നമ്മൾ വേറെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തില് കർത്താവാണ് ദൈവം, കർത്താവാണ് രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, കർത്താവാണ് ദൈവം എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറിയ ഒരു സമയമുണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സട്ടിൽ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രമാറ്റിക്, ഏത് രീതിയിലും അത് വരാം. പക്ഷേ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് കമിറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെന്നായിരുന്നു. മറ്റേ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ആ വിൻഡിന്റെ ഉപമ വെച്ചിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ടു ദ തിങ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഉപമയിൽ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ് ഹോൾലി, അത് നമ്മളുടെ
നമ്മളുടെ ആക്ട് ചെയ്യല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫ്രം ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ഹീസ് ദ വൺ ഹൂസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ദൈവമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ബീങ് ബോൺ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. ബോൺ അഗെയിൻ ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ്, സാങ്ക്ടിഫൈങ് വർക്ക് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ഈ ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി പ്രേ ഓൾസോ. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഗോഡ് ഐ ഷെയർഡ് ദ ഗോസ്പൽ ടു ദിസ് പേഴ്സൺ, ലോർഡ് യു സേവ് ഹിം, കർത്താവ് എന്ന് ഇവനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർത്താവ് ഒരു വിൻഡ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിൻഡ്, അവന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിൻഡ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയാൽ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ദൈവം വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് 2 Corinthians chapter 5 that verse is there. No? Behold, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has passed away, new has come. 2 Corinthians chapter 5 അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം അതൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം. So this is why we pray also. And just wanted to add that thing. We need to pray that God himself would have mercy on this person. We need to act. We need to preach just the way the Lord is preaching. We need to do that. But it is God who is the author of it. The reason why we pray also. It's 7 more minutes, I guess. That we can continue. That the latter part is Nicodemus' response to after all that Christ is saying. And അതിനകത്തും 3 things ഇവിടെ തന്നെ നിക്കോഡമസിന്റെ റെസ്പോൺസിൽ he's immediately saying, how can all these things be എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് 3 things that the Lord, നമ്മൾ വായിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ Christ is saying, are you the teacher of Israel? ഒരു inverted comma, the teacher. He's probably has a very high standing. He's probably known as a great teacher. And you do not understand. For one thing, he did not understand what Christ said completely, I think. The 11th verse today, truly I say to you, we speak of what we know and testify of what we have seen, and you do not accept. Another, he does not understand, and he's not clearly able to accept that testimony. And that is the third thing. If I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? If you do not believe, he's not really completely understood. He's not accepting. Neither is he believing. So that is the state of anyone in the world, no, who listens to the things of God. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും again ആ previous ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, unless the spirit of God opens the heart, you really won't understand or won't be able to accept or നമുക്ക് believe ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. It's the work of God, and that portion needs to be expounded on. Maybe Namtharan can continue on that. That's what I want to share. To Enrique, പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can take few more minutes. അമിതേട്ടാ, വേർഡ്സ് 11 ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എത്രത്തോളം എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. Truly I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. ഇവിടെ ഒരു 2 സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ are the people who have known and have seen something, and the second set is the people who hasn't seen or hasn't known. അതായത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബൈബിളിൽ തന്നെ തോമസിന്റെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം തോമസുമായുള്ള സംസാരം. അപ്പം the thing is that തോമസ് യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തത് കണ്ടിട്ടില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. But only thing is that he has തനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് the testimony of the people. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഈ വചനത്തിൽ പല സത്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. only thing is that the Bible says so. And ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് we are to receive that testimony. And only by receiving that testimony, we are able to know and see God's truth. അതാണ് കർത്താവ് തോമസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതുപോലെ നമ്മളോടാണെങ്കിലും certain truth and certain things that we do not know, when we receive the testimony from that it is said by God and it is in the Bible, then it becomes true to us. Okay, that's everything.
എനിക്ക് ഈ പാസേജ് വായിച്ചതിനകത്ത് വേഴ്സ് 8 തന്നെ അത് വായിച്ചപ്പം I just got reminded of one a documentary that I've seen recently. Like Amichithan said, it was a little bit out of context of the verse, but the documentary was about the Asbury College revival that happened in 1970, apparently in the US. So it was kind of a new thing for me too. Apparently, one ordinary Sunday chapel meeting it was held in the US in one college called the Asbury College, where the person who was leading the worship, he shared his own testimony about how he came to know the Lord, and he sat down. Adination, he invited the others to who wanted to share their experiences of of being with the Lord. He invited them to come on stage in front and share their testimonies, and he sat down. And after some time, one person came, he shared his experience. Adination, another person came, and this whole thing continued for almost, I think, a week or so, non-stop, day and night. And in the course of this whole thing, so many students were involved, so many professors of theology who had doctorates in Bible and adakku nalla doctorates ulla aalkar, they came forward and said, but we really didn't believe what we preached, and now we've come to know that there is a Lord. And then the same thing spread to different parts of the US as well, in various colleges and various campuses and all that. So I'll try to share the link of that. It was an eye-opener for me of how the Spirit works to bring an actual revival, in contrast to the man-made, man-engineered revivals that we see in many TV shows and in many stages, where we have all these special effects and all these man-made things to bring more people and to so-called lead them to the God. Whereas this is like more like the spontaneous, like it says in the verse, the wind blows and we don't know where it comes and where it's going. How the Spirit began and orchestrated the whole thing in one place, in one group of people, and how it spread to different places to influence a number of people in different places. Thank you all for sharing your thoughts. Maybe to summarize, probably the highlight, the key verse is verse 8, where Jesus talks about the Holy Spirit, the effect of Holy Spirit, how he influences a person എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം പേഴ്സണലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ probably there is a difference in each of us. We might be able to see that difference from what we were and what we are right now. Probably yes. We all have experienced that. Maybe we were a person who was so tensed. Now we are carefree. Maybe we were a person who was so much indulged in sin and lust, but now we have been able to come out of it. Maybe grossly looking at it, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ each time we sin, the nudgings in our hearts by the Spirit prompts us to go and repent to God. That itself is a proof that we have the Holy Spirit in us. But the question is, are others able to see the difference in us? See, unless that is there, I totally agree to what all you said, the difference that the change that has been brought by the Holy Spirit, we all have experienced through. Pakshe, are others able to see that change in us? And if that is not there, probably we will have to be more serious about this thing. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രസൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചേഞ്ച്
എന്നിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ വേസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ തന്നെ ഇതില് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്, എനിക്ക് ഈ സിന്നിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. If the other person is not able to see the difference in us, probably we'll have to be more serious about it. If like for example what Jason said, no, Telegram group in other, all sorts of worldly indulgences will be there, but am I able to make a stand against it? I have had that experience in WhatsApp group. Many times I have quit the group, but many times they have added me back. Many times I have made my point clear to the admin that this is not something which I can agree. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ബാച്ച് ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യും. But in the long run, if I look at it, maybe in the long run, maybe because of my stand, I don't know, വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു, I don't know, the worldly or the worldly things coming in that group have considerably come down. At least the obscene ones have considerably come down. If it is because of my stand or somebody else is told, I don't know. Probably they have another group for that. I don't know for that. I don't know what it is. But essentially, ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നിശബ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് വൈ വി ആർ എക്സിറ്റിംഗ്, വാട്ട് ഇസ് ആർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ it is of no use. That was one thing. Second thing that we discussed was about I think Bevan ആയിരുന്നു പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു, that to unlearn things. അതായത് നിക്കോദിമസ് ഇത്രയും, ജേസൺ ഓൾസോ ഷെയർഡ് ദാറ്റ് നിക്കോദിമോസ് ഇത്രയും പഠിച്ച് വിവരം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയോട് ഇത്ര ഷോക്കിംഗ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ നിക്കോദിമോസ് ടു അൺലേൺ തിങ്സ്. ഇത്രയും നാള് താൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അല്ല, അതിലും വലുതായിട്ടുള്ള പല സത്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ എക്സഡസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ എക്സഡസിനകത്ത് ടാബർനാക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഓഫറിങ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു, അതുപോലെ ടാബർനാക്കിളിനകത്ത് ഓൾട്ടറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു, സെറിമോണിയൽ വാഷിങ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു, അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ പറയുന്നു. ബട്ട് ultimately all these things are pertaining to Jesus. All these things are pointing to Jesus. When God showed them the design of tabernacle, showed them the need for പല offerings, അതിന്റെ കാര്യം എല്ലാം പറയുമ്പോഴും, സാക്രിഫൈസസിന്റെ കാര്യം എല്ലാം പറയുമ്പോഴും, he still had in mind the coming of the Messiah. മശിഹ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴേ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് പിതാവിന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. ശരി എന്നാ പിന്നെ യേശുവിനെ വിട്ടേക്കാം എന്ന്, പുത്രനെ വിട്ടേക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആദ്യം ഫോളിന് മുമ്പേ തന്നെ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന റിഡംഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പോ ഓരോ ഐഡിയയും ഇസ്രായേൽ നേഷന് മോസസിലൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ എല്ലാം പിറകിൽ പുത്രനായ മശിഹായെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. അപ്പം ഈ യഹൂദന്മാർ were supposed to know all these things, that it all pertains to the coming of Messiah. It is all pointing towards Messiah എന്നുള്ള കാര്യം. Even then ഇത്രയും പഠിച്ച നിക്കോദിമോസിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലേ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്നാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്. So as we are, we have known the Lord maybe for 10 years, 15 years, 5 years, 2 years, I don't know, whatever it is. Are we willing to unlearn? Are we willing to unlearn things which we have already learned and humble ourselves and stand before God and say that, Lord, I'm a nobody. എനിക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല. ആക്ച്വലി അൺലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതിൽ മാത്രം ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ is our pride, is our self-importance, that we are not able to say, not able to be willingly say that I was wrong എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഏതൊരു ആക്ടും നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡൾജൻസ്, സെൽഫ് ലവ്, പ്രൈഡ്,
that is the main sin that we all have എന്നുള്ള കാര്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. Whatever act we do, it is basically because of our love towards our own self. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് സെൽഫ് ഡിനയലിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. So those were the two things we share. What touched me basically in all those 5 verses, എൻ്റെ personal ഇത് was Jesus inviting Nicodemus to have a heavenly perspective, ഒരു eternal perspective ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പറയുക. ഇവിടെ നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുമ്പോഴെല്ലാം നിക്കോദിമോസ് ഫിസിക്കൽ രീതിയിലാണ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. He is talking about how can an old man go back to his mother's womb and be born again? How are these things possible? എല്ലാം ഒരു ബോഡി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീബർത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിക്കോദിമോസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. പക്ഷെ കർത്താവ് എപ്പോഴും സ്പിരിച്വൽ സോളിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, സ്പിരിറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇറ്റേണിറ്റി, ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം പറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഹെവൻലി തിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. So how are we in our lives? Do we have that eternal perspective? Do we have that heavenly perspective of life, or are we so much concentrated in these worldly things? ഈ ലോകവും അതിൻ്റെ അത് തരുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്, നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ്? ഡസ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട്? ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ കേട്ടതും സുജോയ് ബ്രദർ സംസാരിച്ച ആ എലൈഷ ദ പ്രോഫറ്റ്, എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ അത്. ഇൻ ദി സെൻസ് Elisha was able to see the fire, the chariot of fire. എലീഷയ്ക്ക് അഗ്നിമയമായ ആ ചാരിയറ്റ്സ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. But Gehazi, his servant, was not able to see. Very, very simple. Both were in the same place. Both were confronting the same situation. Elisha was able to see. Gehazi was not. And Elisha prayed, and then Gehazi was able to see. Do we have that heavenly perspective? Do we have that eternal perspective, at least about our lives? We all have struggles. We all have problems. But do we realize that we have a God with us? That God is in full control of our lives. God will not let anything happen in our lives without His foreknowledge. God promises that He has plans to prosper us and not to harm us. In our lives, it might look as very horrible plans. It might look as an absurd plan. നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം താറുമാറായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. But His plans are always to prosper us. His plans are always to prosper us. So ഈ ഒരു three urgings ആണ് probably I want to leave with you. We all discuss the same thing about the Spirit, but are those changes evident in our lives? Are those changes evident for others to see that they would want to know this God? As രഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരാള് വന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായത് പ്രോബബ്ലി not only because she has been forwarding those messages, but there was a difference in her life. നിസ്സിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ നിസ്സി വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യാസമല്ല, ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും that girl would have responded. So are others able to see a difference in our lives? Secondly, are we willing to unlearn? Are we willing to humble ourselves and say that these things I do not know, I want to know you more, to keep aside our pride. Thirdly is to have a heavenly perspective or an eternal perspective of our lives, that we will focus on not on things around us, but on the things that are above us. ദൈവാത്മാ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ.